तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। वाह करुणामय माँ परम प्रभु श्री समस्त को मोर आंतरिक प्रणाम। हम पढ़ा 20 नंबर पारे प्रभु लिखुंट काम even if at first only a negative thing it is so difficult to attain that to have it at all must be regarded as a great step in advance. Calm even if it seems at first only a negative thing. जदियो आमको प्रथम प्रथम जना पड़ो एटा गोटे नेगेटिव थिंग कहीं साधारणतः आम आज पर्यंत शुणी आम जो जोठी समाज रे जदि आम पिलाटीए कौटी जाइए गोटे लोकटे कौट जाइए एवं कौटी किए कौन किसी जदि गाली कले सेठी जदि से नीरव ही शुणिकी पलि आसी कौन है तो दे पार्लुनि जवाब गोटे छाड़ी पलि आइलु भीरुटा कापुरुषटा सेतेबेले आमे साधारणतः भाबू जे शांत रहिबा नीरव रहिबा गोटे नेगेटिव थिंग बोली स्थिर चित व्यक्ति को साधारणतः अनेक समय व्यक्ति माने तांको भावंती निकमा ताको किंतु प्रभु लिखुଛନ୍ତି इट इज ए ग्रेट स्टेप इन एडवांस सेटा को वर्णना करछନ୍ତି धीरे धीरे हम पछ को जीवा केमती कोन ग्रेट स्टेप इन रियलिटी वास्तव रे काम इज नॉट ए नेगेटिव थिंग इट इज द वेरी नेचर ऑफ द सत्पुरुष and the positive foundation of the divine consciousness दिव्य चेतनांकर ये होउछंती सत्पुरुषंकर ये होछि निजस्व स्वभाव बा निजस्व प्रकृति ता माने स्थिरताटा आसीबा जेमती सत्पुरुषंकर अनेक गुण गुण विभाव रही अनेक सामर्थ्य रही तांकर जेमती आमे जानुछंती सत्य चेतना ज्योति प्रज्ञा ऐश्वर्य सबूर जी से अधिकारी सत्पुरुष सच्चित आनंद परम चेतना आम तो कहते तांको भितरे स्थिरताटा होउची तांकर एक स्वाभाविक स्वभाव तेणु जदि आम भितरे दिव्य चेतना को आमे स्थायी करने को चाहूँ आम जोगर फाउंडेशन माने मूल भित्ति घरर मूल दुआ जेमती नियो पड़े जोटा तार आमर जोग साधना क्षेत्र रे जे भी जाउचंती तांको पई फाउंडेशन स्टेज होउची काम स्थिरता आमे गत क्लास रे ऑलरेडी आलोचना करिसेंती कामटा होउची हमर स्थिरता जे कि केबे भी कोनोसी बाहरर द्वंद्व बाहरर विघ्न जहाँ भी बाधा असुविधा आसु ता द्वारा अफेक्टेड हुए ना एटा हम जानिचंती एठी श्रीरंद्र जो नुआ कथा आ गोटे कथा हमको जणे दउचंती व्हाटएवर एल्स इज एस्पायर फॉर एंड गेन दिस मस्ट बी केप्ट ता परडा होची इवन नॉलेज
ପାୱାର, ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଆସିକରି ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ନିୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନଏବୁଲ ଟୁ ରିମେନ୍। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଫ ଦେ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ are unable to remain and have to withdraw until the divine purity and peace of the Satpurusha are permanently there। ତାମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ରହିପାରିବ, ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆସିକି କେମିତି କୋଉଠି କାହା ବେଶ କେତେ ରହିବ, ତା ମୂଳ ଦୁଆଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିରତା ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏଇ ନଲେଜ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କଥାଟା ବୁଝି ହବ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତଥାକଥିତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବି ହଉ, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବା। ତଥାକଥିତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ, କଣ କରିବି ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମର ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ ଥିବ ଏବଂ ବାହାରେ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ଠିକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କାମ କରେନି, ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଥାଉ ସ୍ଥିର ହଉଥାଉ ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯାଉ ଅତି ଅ ତରତର ହଉ, କଣ କରିବି ନା ନା ଏମିତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କୁଆଡେ ପଳାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଠି ସାମାନ୍ୟ ମନରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସି କୋଉଠି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହେଇଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଖୁସି ବି ରହେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହରି ମୁଡ୍ ରେ ଝାଳ ଫାଳ ବୁହେନି, ଆନନ୍ଦ ନା ଆଉ କିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ କେବଳ ବିବ୍ରତ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆସେ କଣ, ଆଇଦର ଆସିବ କ୍ରୋଧ ରାଗ କିମ୍ବା ହତାଶ ବିଷାଦ ନିରାଶ। ତେଣୁ ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆରାମସେ ବୁଝି ହଉଛି। ଆପଣ କ୍ଷମତା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ଏଠି ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା, ଏଠି କ୍ଷମତା ନୁହଁ, ଏଠି ହଉଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥିର ଚିତ ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଆସି ରହିବ। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ମୁଁ ରହିବି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ମତେ ଆବୃତ କରି ରଖିବ। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ନ ରହିଲି, ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଲି, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଫ ଦେ କମ୍, ଯଦି ବି ସେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଠାରରେ କହିଦେଇକି ଯିବି କଥା ହେବା ଆଗକୁ। ଯେମିତି ପାଣି ଯଦି ସ୍ଥିର ନାହିଁ ତେବେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ଭୂତଳ ଜଳ ଯୋଉ ପାଣିର ଜଳ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଗୋଳିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେଠି କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ଭିତରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି, ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ ତା ତଳେ ରହିଛି, ତଳ ଭାଗରେ ପଥର ଅଛି କି କଣ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ତର ବା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ, ଆମେ ଦେଖିବାଟାକୁ ତ ଜାଣିବା, ଦେଖିବାଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସ୍ଥିରତା ଅବସ୍ଥାଟା ଆମ ଭିତରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ୱିଡ୍ର କରି ପଳେଇ ଯାଏ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନଟିଲ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ପ୍ୟୁରିଟି, ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପିସ୍ ଶାନ୍ତି
ଆମ ଭିତରେ ଆସି ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ଆର୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଦେୟାର। ତା ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ କଲେଣି ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ ମୁଁ ପାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଭ୍ରମ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଜାଣ। କାହିଁକିନା ମା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ନିଅ, ସେଟା ଯଦି ନାହିଁ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆସ୍ପାୟାର ଫର ଦ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥିତି ହଉଛି କଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା, ସବୁ ଯାକୁ ସେ କଣ କଲା? ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଗଲେ କିଏ ସେ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଣ କଲେ? ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତାଟାକୁ ବାଛିଲେ, ବନ୍ଧୁତା ଇଜ ଏ ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି। ଆମେ ସାଧାରଣ ନୈତିକତାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କଲା, ତେବେ ତାହା ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ବାଛିଲି ଅସତ୍ୟକୁ, ତାହା ଯେତେ ମହିୟାନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ମହିୟାନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ବଟ୍ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହଉଛି କାହାର? ନା ଅସୁରର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଅସୁରରେ ବି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍ପାୟାର ଫର ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଡେ ସତର୍କତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ଆସ୍ପିରେସନ, ଅତି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗଭୀର ଆସ୍ପୃହା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆର୍ଡେଣ୍ଟ as well as calm, ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଦୃଢ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସତର୍କତା କହୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ impatient, restless or full of ରାଜସିକ ଇଗରନେସ୍। ହଁ, ମୁଁ ଗୁଡାଏ ଲାଭ କରିନେବି, ରାଜସିକ ଇଗରନେସ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍, ଯେମିତି ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜୋଶଟା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଗ୍ରତାର ଯଦି ରହିଲା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା, କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କଣ କରେ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଗୋକୁ ବଢାवा ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଜସିକ ଇଗରନେସ୍, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରତି ଆମର ସତର୍କତା ରହିବ। ଆମେ ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରି ବସୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବି, ସେଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍।
गोटे किछि गोटे कार्य करे टिके पछुକୁ जाओ ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କଣ ହୁଏ କେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜସିକ ଇଗରନେସ୍ ବା ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ବା ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କଣ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ତାହା ପ୍ରଥମେ ଧଡକି ଯାଇକି ନ କରିକି ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣା ଆସୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ହବ ଆମର ଏଇ ରାଜସିକ ଇଗରନେସ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଲେଖିଦବାଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଦବାଟା ଆହୁରି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ଯେମିତି କି ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେପ କାହିଁକି କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ and being can the supramental truth build its true creation କେବଳ ଯୋଉ ଆମେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ସେଇଠି ହିଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ହିଁ କରିବ କୋଉଠି ନା ନିରବ ମନ ବା ନିରବ ଯୋଉ ସତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଠି ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା କଣ ନା ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆସିବା ତେଣୁ ଏଇ ଲାଇନଟି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ପଢିବା experience in the sadhana is bound to begin with the mental plane all that is necessary is that the experience should be sound and genuine. The pressure of understanding and will in the mind and the Godward emotional urge in the heart are the two first agents of yoga. And peace, purity, and calm are precisely the first basis that has to be laid. To get that is much more important in the beginning than to get a glimpse of the supraphysical worlds or to have visions, voices, and powers. Purification and calm are the first needs of the yoga. One may have a great wealth of experience of that kind without them, but these experiences occurring in an unpurified and troubled consciousness are usually full of disorder and mixture. First line कहले experience in the sadhana is bound to begin with the mental plane. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଆମର ହଉଛି ପରିଚାଳକ ମନ ପରିଚାଳକ ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ ତେଣୁ ମନରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯାବତୀୟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଚାର କରି ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ମନ ତାର ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଅଗ୍ରରୁଚି ଦେଇଛି ତାହା ସପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢେ ଏବଂ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆମେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମନ ବି ନିଜ ଆଡୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରରୁଚି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି କହନ୍ତି ସେମିତି କଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ମରି ପଡିକି କରେ ଏଇ ଆଗ୍ରହଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଉଠୁ ଆଗ୍ରହଟି ସୃଷ୍ଟି ମନ ଭିତରେ ଏଟା କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମେ ତ ମନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ କଣ କରେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସିଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ସିଏ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିବ ତାକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ସେ କଣ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓକେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ନଜର ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇ ଆଣିବ ସେଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆଣିକି ଦବ
ସିଏ କୋଉଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଧରିକି ରଖିବ, କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜେନୁଇନ୍, କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜେନୁଇନ୍ ନୁହଁ। ଏଠି ଜେନୁଇନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କୁହାହଉଛି? ଜେନୁଇନ୍ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯେମିତି କପିରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମିତି ଜେନୁଇନ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଇଏ ଜେନୁଇନ୍ ର ଶବ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାମାନେ ଜଣେ କିଏ କର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ତମେ କହିବ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍, ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ସେ ଜେନୁଇନ୍ ଟା କଣ? ଜେନୁଇନ୍ ହଉଛି ଆମର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମରି ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ସିଏ ଅମରତ୍ୱ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବିହୀନ ଏକ ନିରାପଦ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଅଜ୍ଞାନତା ନଥିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାହା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଆମେ ତାକୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ରହିଛି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ଆମେ କେବେ ଭାବି କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ତୁଟି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଭାବିବେ କେମିତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି କକଡ଼ କାରାଗର କୁଦବା କିଚ ବୁଚା କଥା, କଣ ବୁଝିଲେ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ବା ତୁ କଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକୁ ଯୋଡି ଯୋଡି ପକଉ, ଯାହାର କଣ ଅଛି କି? କହିଲୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। ମତେ ଆପଣ ପଚାରି ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ତାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା ପାରିଲା କହିଦେଇଥିଲି। ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯେଥର କହିଲେ ମୁଁ ସେଥର କହିପାରିବି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଳ କହିବି, ସେଟା ହଉଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମର କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। କଣ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ବୋଧେ ଅଛି, ମତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିପାରିବି ସେ ଶବ୍ଦଟି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କଣ ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବେ, ଯିଏକି ଅମରତ୍ୱକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ଞାନକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଜେନୁଇନ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ବେଶ କରିକିରି ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ସାଉଣ୍ଡ। କାହିଁକି ସାଉଣ୍ଡ କୁହାହଉଛି? ତାମାନେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟା ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ? ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ। ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ନ କରେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ମନରେ, ବିଶ୍ଵ ପ୍ରାଣରେ, ପ୍ରାଣ ଯାଇକି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରାଣରେ, ମନ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ବିଶ୍ଵ ମନ ସହିତ ମିଳେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହେଇଥାଏ, ସେଗୁଡାକ କଣ କରେ? ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହେଇଛି, ସିଏ ତାର ସ୍ଥିତି ରଖିଥାଏ। ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଧରିକି ଆସେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଜେନୁଇନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଯୋଗ। ଯୋଗର ଦିଟା ଏଜେଣ୍ଟ କଣ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେସର ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ, ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ତାର ଆମେ ୱିଲ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ତାମାନେ ମନ ନିଜେ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କଥାରେ କଣ,
ନିଜେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛି ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ 1000 ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯଦି ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସିଏ ଟ୍ରାକରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଟ୍ରାକରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଯଦି ମନର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମାସି, ତାର ଯୋଉ ନଲେଜ ରହିଛି, ତଥାକଥିତ ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ, ସେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ବୁଝେଇ ଦବ ଯେ ଆରଟା ହଉଛି ଠିକ। ତେଣୁ ନିଜର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯଦି ନାହିଁ, ମନର ଯଦି ନିଜର ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡ ହେଲା ଯୋଗ ଗୋଟିଏ। ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ କଣ, ଗଡ ୱାର୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଅର୍ଜ ଇନ ଦ ହାର୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗର ଇଏ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ। ସିଏ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ କରେ। ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ କରିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ ଭାବ ରହେ, ମୋର ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଲେ ବା ସେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସେ, ଯିଏ କି ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ରହିଛି ତାର ବି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତେବେ ତା କାମ ଗୁଡାକ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଆମର କୁକୁର ଆମେ କହନ୍ତି ହଉଛି ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକେ। କାହିଁକି ଭୁକେ? ଯଦି କୁକୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ କି? ହୁଏ ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ହୁଏ? ସିଏ ଯାହା ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ତା ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁକିକି ଗୋଡେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଟାଚ ହେବେ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଅର୍ଜ କରିବେ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଜ ହଉଛି ଇଚ୍ଛାର ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ, ଯେମିତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଚାହିଁବା। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଚାହିଁବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଚାହିଁବେ? ଏଇ ବାହାରର ନିଜର ରୁଚି ଅରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇମୋସନାଲ ହଉ, ବା ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ବା ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ବା ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଇମୋସନ ଟା ବାହାରେ, ସେଇ ଇମୋସନରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ଏବେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ରହିଛି। ମୋ ଭିତରେ ରହିବ କଣ ନା ଗଡ ୱାର୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଅର୍ଜ, ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବ ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ନେଇକିରି। କେତେବେଳେ କିଏ ସଖାର ସମ୍ପର୍କ ନଉ, ତ କିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ ନଉ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ବା ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଗ। ଆମେ ଯୋଗ କଣ କି? ଯୋଗ ହଉଛି ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ଯେପରି ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗଛ ହବ। ଆପଣ ତେଣୁ ଗଡୱାର୍ଡ ଇମୋସନାଲ କୁ ଯଦି ଅର୍ଜ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଚାହିଁବେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ, ତେବେ ତାହା ଆସିବ। ତାପରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ କଣ ନା ପିସ୍। ପିସ୍ ହଉଛି ଆମର କଣ? ଶାନ୍ତି, ପ୍ୟୁରିଟି, ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ କାମ୍, ସ୍ଥିରତା। କାମ ଟା ହଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଥ ଏ ଲଲିଂ ଅଫ ଦ ଲୋୟର ଅନରେଷ୍ଟ। ଲଲିଂ ଅଫ ଦ ଲୋୟର ଅନରେଷ୍ଟ ମାନେ ରିଲାକ୍ସିଂ କଣ୍ଡିସନ ହବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆରାମଦାୟକ?
लोयर अनरेस्ट निम्न रे जो अस्थिरतारू आपण मुक्त हो जाइथिबे सेही प्रकारर स्थिरता एवं शुद्धता ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତା ପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡାକ ଆଗ କରିଲ ଯୋଗ ସାଧନାର ଇଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପିସ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କାମ୍ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ଟୁ ବି ଲେଡ୍ ତାମାନେ ଇଏ ଆଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବା ଦରକାର ନିଅ ଖୋଳା ହବା ପାଇଁ ହବ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପଥର ପଡିବ ବାଲି ଯୋଉ ପଡିକିରି ଯେମିତି ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଆଗ ଧୁର୍ମୁଷ ଫୁର୍ମୁଷ କରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ବହୁତ ବଡ ଗାଢ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଂକ୍ରିଟ ପଡିବନି ସେଠି ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ବଡ କଂକ୍ରିଟ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ର ଭାଗ ପଡିବ ଇଏ ହଉଛି ଆଗ ତଳଟା ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ତେଣୁ ବେସିସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ହଉଛି ପିସ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ଶାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟି ସାରିଦବା ଯେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଭିଜନ୍ସ ଆଉ ଭଏସେସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା ତା ଅପେକ୍ଷା ତ ଫାଷ୍ଟ ନିଡ୍ ହଉଛି କଣ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମେ କିପରି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମଚ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରା ଫିଜିକାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜନ ହଉ ଭଏସେସ୍ ହଉ ପାୱାର ହଉ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ ଯଦି ପାୱାର ବା ଏଇ ସବୁ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ଇଗୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ସ୍ଥିରତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଯୋଗ ନହେଲେ କଣ ହବ ଡିଜର୍ଡର ମିକ୍ସଚର ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ହଉ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନବ ମା